اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں سب سے بڑی خبر کی۔ گزشتہ روز ہم نے آپ کو بتایا تھا چارلی کرک کو قتل کر دیا گیا تھا، اور اب چارلی کرک کے مشتبہ جو قاتل ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور امریکہ کے جو صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، انہوں نے گزشتہ روز ٹارگٹ کلنگ سے مارے گئے تجزیہ کار چارلی کرک کے قاتل کی گرفتاری کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پر اناؤنس کیا کہ جی اس کا جو قاتل ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے، اور جو چارلی کرک کا جو مشتبہ قاتل ہے اس کی شناخت کی گئی ہے جی 22 سالہ ٹائلر رابنسن کے نام سے۔ یہ ٹائلر رابنسن نامی یہ نوجوان ہے، 22 سالہ، اور گرفتاری کے بعد پولیس کی جانب سے اس مشتبہ قاتل کی تصویر بھی جاری کر دی گئی ہے، اور ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ چارلی کرک جو ہے اس کا قاتل پولیس ہیڈ کوارٹرز میں موجود ہے، اور اس کے کسی قریبی نے ملزم کو ان کے حوالے کیا ہے۔ اب صدر ٹرمپ نے ایک اور بات بھی کہی، وہ یہ بھی کہ انہیں یہ لگتا ہے کہ ملزم کو سزائے موت ہوگی۔ اب یہاں پر بھی ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ دنیا بھر میں یہ کہتا ہے کہ جی سزائے موت جو ہے وہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے، لیکن اب ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ جی اس شخص کو سزائے موت ہوگی۔ اچھا، اس سے پہلے ایف بی آئی نے چارلی کرک کو قتل کرنے والے جو شخص ہے، جو حملہ آور ہے، اس کی CCTV ویڈیو بھی جاری کی تھی، اور اس میں اس حملہ آور کو فائرنگ کے بعد ایک عمارت کی چھت سے کود کر فرار ہوتے ہوئے دکھایا گیا تھا، اور ایف بی آئی کے مطابق یہ جو شخص ہے اس نے بندوق اور جو گولیاں ہیں وہ قریبی جنگل میں پھینکی تھی، اور اس کے بعد یہ فرار ہوا تھا، اور چھت سے اس شخص کے جو جوتوں کے نشانات ہیں وہ ملے تھے، ہتھیلی کے نشانات ملے تھے، اور جو یوٹا کے جو گورنر ہیں ان کا کہنا یہ تھا کہ ملزم کے خاندان کے ایک فرد نے بتایا کہ ٹائلر جو ہے وہ حالیہ برسوں میں زیادہ سیاسی ہو گیا تھا، یعنی یہ جو شخص ہے 22 سالہ لڑکا، یہ حالیہ برسوں میں زیادہ پولیٹیکل ہو گیا تھا، اس کے جو نظریات تھے وہ زیادہ پولیٹیکل ہو گئے تھے۔ اور جو یوٹا کا جو گورنر ہے اس کا ایک اور بیان یہ بھی تھا کہ ملزم کے خاندان کے فرد نے یہ بتایا کہ 10 ستمبر سے قبل ٹائلر نے ایک رات کھانے سے قبل بات چیت کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ چارلی کرک جو ہے وہ یوٹا ویلی یونیورسٹی آ رہا ہے، اور یہ کہ مجھے وہ شخص بالکل پسند نہیں ہے، اس شخص کے نظریات مجھے بالکل پسند نہیں ہے، اور یہ چیز جو ہے اس شخص نے اپنے خاندان کے افراد کو کہی تھی، اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ چارلی کرک جو ہے اس کے اندر نفرت بھری ہوئی ہے اور وہ نفرت پھیلا رہے ہیں۔ اور یہ جو ایف بی آئی ہے امریکہ کی، اس کے جو ڈائریکٹر ہیں کاش پٹیل، انہوں نے چارلی کرک کے خاندان کا شکریہ ادا کیا، اور انہوں نے کہا کہ ان کی جو بیوہ ہیں اور ان کی جو بچے ہیں وہ ملزم کو سزا دلوانے میں حکام کے ساتھ ساتھ ہوں گے، اور انہوں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور نائب صدر JD وینس کا بھی شکریہ ادا کیا، اور کہا کہ میں تمام وسائل دینے پر ان کا شکر گزار ہوں۔ اور چارلی کے حوالے سے، جو گرفتاری کے حوالے سے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ کہ قتل کے 33 گھنٹوں میں یہ تاریخی کام ہوا ہے، اور 33 گھنٹوں میں امریکہ کی جو پولیس تھی انہوں نے اس قاتل کو پکڑ لیا ہے۔ 33 گھنٹوں میں پیش رفت ہوئی ہے اس کیس میں۔ اب آپ موازنہ کر لیجئے پاکستان کا اور امریکہ کا، ظاہر ہے یہ موازنہ بنتا تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ چارلی کرک جو ہے اس کو بدھ کے روز 12:23 پر گولی لگی تھی، اور اس کے بعد 16 منٹ میں ابتدائی طور پر جو ہے وہ ایجنٹس جائے وقوعہ پر پہنچ گئے تھے، اور ایف بی آئی نے خصوصی اہلکاروں اور شواہد کی منتقلی کے لیے طیارے استعمال کیے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ویڈیوز وغیرہ آئیں سامنے، اور اس کے سر کی قیمت $1,00,000 مقرر کی گئی تھی، اور بہرحال پھر اس کے بعد 33 گھنٹے کے اندر اندر اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو یہ تھی جی آج کی بہت بڑی خبر۔ آگے بڑھتے ہیں جی اور بات کرتے ہیں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی، جہاں پر مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کی قرارداد بھاری اکثریت سے پاس کر لی گئی ہے، اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے جمعے کو فرانس اور سعودی عرب کی جانب سے پیش کی گئی مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کی جو قرارداد ہے وہ منظور کی، اور یہ قرارداد 142 ممالک کی اکثریت سے منظور ہوئی ہے، جبکہ اسرائیل اور امریکہ سمیت 10 ممالک نے اس کی مخالفت میں ووٹ دیا۔ یہ کون سے ممالک تھے میں آپ کو بتاؤں گا۔ 12 ممالک ایسے تھے جنہوں نے ووٹنگ میں حصہ ہی نہیں لیا، جبکہ اگر ہم اسرائیل کی بات کریں تو اسرائیل نے اس 2 ریاستی حل سے متعلق جو اقوام متحدہ کا اعلامیہ ہے وہ مسترد کر دیا ہے۔ اسرائیل کہتا ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن نہیں ہو سکتا ہے، ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہونا چاہیے۔ اچھا، اب امریکہ اور اسرائیل کے علاوہ 8 ممالک نے اس قرارداد کی مخالفت کی تھی، اس میں ارجنٹائن شامل ہے، ہنگری شامل ہے، مائکرونیشیا، نوورو اور پلاؤ، پاپوا نیو گینیا اور پیراگوے اور
टोंगा ये ममालिक हैं जिन्होंने इसकी मुखालफत की थी। और वोटिंग में हिस्सा न लेने वाले जो ममालिक हैं उसमें अल्बानिया है, कैमरून है, चेक रिपब्लिक है, इक्वाडोर, इथोपिया, फिजी और उसके अलावा कॉन्गो और ग्वाटेमाला ये शामिल हैं। अच्छा, अब इजरायली वज़ीर आज़म जो है नेतन्याहू, उसने गुज़िश्ता रोज़ फ़लस्तीनी मगरबी किनारे में नई मुतनाज़ा आबादकारी का जो तौसीई मंसूबा है उस पर भी दस्तखत कर दिए हैं। और उसने ये कहा है कि जी 2 रियासती हल की तरफ जाने और फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने से बिल्कुल इनकार कर दिया है। और नेतन्याहू ने इस मौके पर ये कहा है कि ये ज़मीन जो है ये हमारी है, हम अपना वादा पूरा करने जा रहे हैं कि यहाँ पर किसी किस्म की कोई फ़लस्तीनी रियासत नहीं होगी, खुले अल्फाज में उसने कह दिया है। और अब इसराइली हुकूमत जो है वो इस मुतनाज़ा जो तौसीई मंसूबा है उसके तहत इसराइली आबादकारों के लिए 3,400 नए घर बनाएंगे। तो 3,400 नए घर बनेंगे और मकबूजा बैतुल मुक़द्दस से मगरबी किनारे का जो बेशतर हिस्सा है वो मुनक़ता कर दिया जाएगा और इस इलाके में जो दीगर इसराइली आबादकारों के साथ बस्तियों को मिला लिया जाएगा। तो इसकी वजह से किसी भी किस्म की एक यूनिफाइड पैलेस्टीनियन जो टेरिटरी है उसका ख्वाब ये कहता है नेतन्याहू के अब पूरा नहीं हो सकेगा। आगे बढ़ते हैं जी और प्रोग्राम में रुख करते हैं नेपाल का, जहाँ पर हुकूमत मुखालिफ पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद पार्लियामेंट तहलील कर दी गई है और मुल्क में आइंदा साल आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया है। और ये ऐलान जो है ये सदर के दफ्तर की जानिब से किया गया है। सदारती मुशीर बराए अबलाग कैरन पोखरेल ने गैर मुल्की खबर रसां इदारा जो है AFP उसको बताया कि वज़ीर आज़म की सिफारिश पर सदर ने पार्लियामेंट को तहलील कर दिया है और इंतखाबात की जो तारीख़ है वो तय हुई है 5 मार्च 2026। तो 5 मार्च 2026 को नेपाल में इलेक्शंस होंगे। अब ये जो नेपाल में पार्लियामेंट की तहलील का ऐलान है ये साबिक चीफ जस्टिस सुशीला कार्की की बतौर अबूरी वज़ीर आज़म तकर्री के सिर्फ 2 घंटे के बाद सामने आया है। और ये जो नेपाल में गुज़िश्ता हफ्ते पुरतशद्दुद हंगामे हुए, बहुत ज़्यादा क्योस की सूरत हाल थी और उसके बाद नेपाल के वज़ीर आज़म KP शर्मा ओली जो है उन्होंने ओहदे से मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर दिया था। और KP शर्मा के मुस्तफ़ी होने के बाद साबिक चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को अबूरी वज़ीर आज़म मुकर्रर किया गया था। और ये सारा जो मामला है ये बेसिकली शुरू कहाँ से हुआ था कि सोशल मीडिया की वेबसाइट्स पर पाबंदी लगी थी और उस पर नौजवान एहतजाज कर रहे थे, बदउनवानी के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे थे। और अब तक इन मुज़ाहिरों में 51 अफराद हलाक हो चुके हैं, 1300 से ज़ायद अफराद ऐसे हैं जो कि ज़ख्मी हुए हैं। और अब वहाँ पर सूरत हाल कुछ मामूल पर आना शुरू हो गई है, लेकिन कुछ सड़कें अब भी बंद हैं और मुख्तलिफ़ मकामात पर फ़ौज का गश्त भी जारी है। और सुबह 7 बजे से लेकर जो है वो कर्फ्यू का भी नफाज कर दिया जाता है। अब देखना ये है कि अब सूरत हाल काबू में आने में कितना वक्त लगता है। आगे बढ़ते हैं जी और आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर की तरफ लेकर जाते हैं। हम सब जानते हैं इलॉन मस्क को, टेस्ला के मालिक हैं, SpaceX के मालिक हैं और X यानी कि जो साबका ट्विटर है उसके मालिक हैं। इलॉन मस्क तवील अरसे से दुनिया के अमीर तरीन शख्स हैं ये, लेकिन अब ये एजाज़ उनके हाथ से निकलने के करीब है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक ओरेकल के जो शरीक बानी हैं लैरी एलिसन, उनकी दौलत में 9 सितंबर को सिर्फ एक दिन में 88 अरब डॉलर से ज़ायद का इजाफा हुआ है, जिसके बाद उनके असासे जो हैं वो बढ़कर 364 अरब डॉलर्स तक पहुंच गए हैं। और वो फ़िलहाल तो दुनिया के दूसरे अमीर तरीन शख्स हैं, जबकि इलॉन मस्क जो हैं उनकी दौलत है 384 अरब डॉलर्स और इलॉन मस्क जो हैं वो पहले नंबर पर हैं दुनिया में अमीर तरीन लोगों की लिस्ट में। अब ये जो रिपोर्ट आई है ब्लूमबर्ग की, इसके मुताबिक ओरेकल की जो दूसरी तिमाही है, दूसरा क्वार्टर जो है उसकी शानदार कामयाबी रही है, मालियाती कारकर्दगी बहुत अच्छी रही है और जो उसके शेयर्स हैं उनकी कीमतों में 34% इजाफा हुआ है, जिसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है लैरी एलिसन को, क्योंकि वो कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। और ये पहला मौका है कि जब किसी एक शख्स ने एक ही दिन में 88 अरब डॉलर्स कमाए हैं। और लैरी एलिसन जो हैं वो इस साल अब तक 172 अरब डॉलर्स कमा चुके हैं और 2025 में सबसे ज़्यादा दौलत कमाने वाले फ़र्द करार दिए जा रहे हैं। 81 साल उनकी उम्र है एलिसन की और 1977 में उन्होंने ओरेकल की बुनियाद रखी थी और इस वक्त जो है वो कंपनी के चेयरमैन भी हैं और चीफ़ टेक्नोलॉजी ऑफिसर भी हैं। और मज़े की बात यह है कि वो इलॉन मस्क के करीबी दोस्त भी हैं और माजी में वो टेस्ला के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हिस्सा भी रह चुके हैं। तो अब उनकी दौलत जो है वो बढ़ती जा रही है और हो सकता है कि अब वो इलॉन मस्क को भी पास कर लें।